Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, jadi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian, ya, pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Mu'minun, juzuk yang ke-18 ayat 28 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا للقوم لا يؤمنون فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا
إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Jadi insyaAllah ya, tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, ya, di tangan Ashraf ni ada satu buku, ya, yang bertajuk Memahami Al-Quran Petunjuk Kita. Jadi Alhamdulillah, ya, buku ni memang sangat-sangat bagus, ya, sangat-sangat menarik. Jadi apa yang bagus ya pada buku Memahami Al-Quran Petunjuk Kita ni, ya, dalam buku ni dia menjelaskan makna Al-Quran, dia maksud Al-Quran sebanyak 30 juzuk Al-Quran itu sendiri. Ya, daripada surah Al-Baqarah sehinggalah surah An-Nas, daripada juzuk yang pertama sehingga juzuk 30. Dalam buku ni menjelaskan maksud ataupun makna Al-Quran tu. Jadi Alhamdulillah, ya, buku ni memang Ashraf sendiri dah baca,
Ya, Umi pun ada juga buku ni, dapatkan yang bersama insya-Allah. Jadi antara benda-benda yang menarik lagi dalam buku ni, ya buku ni menggunakan bahasa yang sangat-sangat mudah untuk kita faham. Dan dengan bentuk penerangan yang mudah juga untuk kita nak faham, sebab dalam buku ni dia menjelaskan makna Al-Quran ataupun maksud Al-Quran dengan keluarkan ataupun dia highlightkan poin-poin yang penting. Poin-poin yang penting, contoh dalam surah Al-Baqarah juzuk yang pertama, dia keluarkan poin-poin yang penting daripada surah Al-Baqarah. Contohnya, ya saya tengok sikit. Juzuk yang pertama surah Al-Baqarah, sikap orang munafik. Jadi dia keluarkan ada 6 poin sikap orang munafik. Yang pertama, sikap yang pertama apa dia? Sikap yang kedua apa dia? Sikap yang ketiga apa dia? Perumpamaan orang munafik. Perumpamaan yang pertama apa dia? Perumpamaan yang kedua apa dia? Perumpamaan yang ketiga apa dia? Jadi sebanyak 30 juzuk tu, setiap juzuk, setiap surah tu dia keluarkan poin-poin yang penting. Poin-poin yang menarik untuk kita faham gambaran ataupun makna Al-Quran tu sendiri. Ni kalau kita buka tafsir mungkin agak beratlah kan bahasa dia. Jadi buku ni memang sangat-sangat bagus, nak bawa dekat mana-mana pun mudah sebab tidak ada mengandungi mushaf bahasa Arab. Dan buku ni juga kita orang, ya Ashraf sendiri, jadikan sebagai satu buku rujukan bila mana kita ada usrah family. Sebab buku ni memang sangat-sangat kata apa, mudahlah untuk siapa-siapa je nak memahami. Jadi insya-Allah pada siapa-siapa yang ingin dapatkan buku memahami Al-Quran petunjuk kita ni, boleh tekan saja link WhatsApp-nya Ashraf Pin di live ni untuk tuan-tuan dan puan-puan order buku ni insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah.
Alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat, adik-adik, anak-anak yang dikasihi sekalian, mari sama-sama kita memulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan kita membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kesejahteraan dan limpahan nikmat dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat insya-Allah. Puan Zainab Hashim, Puan Sal Syahmi Nazmi, Puan Mardiana, Puan Laila Ismail, apa khabar Puan Marabiah Abdullah, Kak Nurbi Uthman apa khabar, Puan Faridah Dahsin, Puan Raza Hanum Handri, Hajjah Muhsini. Alhamdulillah, terima kasih Hajjah yang telah pun tag Puan Zurina, ya, Puan Zuraini, Puan N Zarina, Puan Nuraini Harun, Puan Emily Nur Iris, Puan Nur Azlinda, Puan Rashida Matno,
Ya, terima kasih kepada yang telah send star, kepada Puan Roziana. Ya, star ni yang di send ni kita akan salurkan kepada Infak Madinatul Hufaz juga. Ya, Puan Alisa Karim, Puan Habibah Man Arifin, Puan Muhammad Khairullah Uthman. Terima kasih supporter kita, Puan Nurmaliza Jamaluddin. Apa khabar Kak Salbiah Abu Adam? Ya, apa khabar Puan Rosnah Sharif? Terima kasih Puan Hayati Nordin yang telah send star, kepada Puan Nolida Abu Hanifah, kepada Puan Suhaila Seman, Puan Juliana Mustafa, Puan Nurzila, terima kasih. Kak Ilah Halilah Yusof, Masya Allah ramai sekali ya, telah tag pada Kifli Zul, Cik Lin, Elina, kepada Puan Nur Hafizah Ismail Julia, Puan Susanti Suryana yang telah tag, Puan Nur Azila Abdul Razak, ya, dan semua. Tak dapat nak disebutkan nama satu persatu. Ya, sahabat Mihrab sangat ramai, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Ustazah doakan kesejahteraan kepada kita semua. Ya, doakan juga kesihatan Ustazah. Semalam juga tidak dapat bersiaran. Ya, Ustazah selalu sekarang ni kerap bila pagi-pagi tekanan darah tu sangat tinggi. Ya, Ustazah dah ambil dah ubat tekanan darah, tapi dia mungkin kena rujuk doktor balik, tengok balik macam mana. Ya, mungkin kena tukar ubat dan sebagainya. Jadi memang awal pagi tu memang maknanya kena menguruskan juga keadaan kesihatan. Ya, kena ambil juga beberapa ubat-ubatan supaya lebih selesa ya untuk bersiaran bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian. Walaupun pada awal tahun lepas ya, Ustazah telah buat medical check-up penuh dan nampak keadaan kesihatan tu baik ya. Tapi subhanallah ya tuan-puan sekalian, hidup ni memang turun naik ya, atas bawah macam tu. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hidup ini ada putaran dia. Ustazah rasa macam sewajarnya, seharusnya macam kesihatan tu baik-baik saja ya, tapi alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal ya, agak kena diambil perhatian sikit. Ya, sebab Ustazah memang selalu bangun pagi tu dalam keadaan tekanan darah tu sangat tinggi. Jadi macam semalam ya, dikhawatirkan sangat maknanya untuk live dan sebagainya. Termasuk juga pagi ni alhamdulillah dah ambil ubat-ubatan dulu. Ya, biiznillah. Allahumma shfina shifaan ajila. As'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyana ya Allah. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyana. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mari sama-sama kita berselawat dulu kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta hati kita, buah hati kita, ya, pengarang jantung kita, sahabat-sahabat sekalian, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan yang sangat sempurna, ya, insan yang paling cinta kepada kita. Ya, jadi kita sama-sama mengambil barakah ya daripada selawat ala Nabiyil Mukhtar, ke atas Nabi yang terlalu istimewa, insan agung, Khalilullah, kekasih Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم زكنا بالصلاة عليه واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. اللهم صل على محمد نور الهدى والقائد المصطفى والرائد الذي لا يكذب أهله ومعلم الناس الخير والداعي إلى الخير والرشد نبي الرحمة وإمام الأمة ورسول الهدى الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. وصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita di bawah tajuk muhasabah sebelum rebah. Nah, ya, tajuk kita adalah muhasabah sebelum rebah. Jadi mari sama-sama kita melihat kalau dalam Al-Quran, muka surat 548, surah Al-Hasyr, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20, insya-Allah. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Muka surat 548. Okey, siap semua insya-Allah. Ya, kita nak baca Al-Quran dengan tartil. Mudah-mudahan semuanya masuk ke dalam hati kita. Ya, menjadi kebaikan insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama para penghuni syurga, tidaklah sama para penghuni neraka dengan para penghuni syurga.
para penghuni syurga itulah orang-orang yang memperolehi kemenangan. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ayat ini adalah satu peringatan kepada kita semua untuk melihat sejauh mana persediaan, persiapan dan bekalan kita untuk menghadapi hari-hari kemudian. Wahai orang-orang yang beriman, membenarkan, makna beriman ni sahabat-sahabat sekalian adalah membenarkan dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Maka kepada orang-orang yang beriman, dalam makna yang telah Ustazah sebutkan tadi, Allah memperingatkan, Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Yakni takutlah kalian kepada hukum-hukumannya. Dan hendaklah setiap kita secara masing-masing sahabat-sahabat sekalian untuk memperhatikan apa yang telah dia persembahkan, apa yang telah dia buat untuk hari kiamat, untuk hari-hari kemudian yang berupa amalan-amalan salih. Maka ayat ini sahabat-sahabat sekalian menggesa, memperingatkan kita untuk melakukan muhasabah, koreksi diri, refleksi diri, sebelum nanti kita semua, setiap individu akan dikoreksi dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini 2 kali pengulangan, bertakwalah kepada Allah. Dalam ayat 18, 2 kali Allah ulang, Ittaqullah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya tiada suatu apa pun daripada amal perbuatan, daripada kehidupan kita yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kalian telah kerjakan. Di sini perintah takwa diulang sebanyak 2 kali untuk mempertegaskan, untuk memperkuatkan dan sekaligus untuk memotivasi agar kita mengerjakan apa yang bermanfaat pada hari akhirat kita. Ya, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Allah memberikan isyarat, tanda-tanda dan alamat pada kehidupan kita sebenarnya untuk kita tidak melupakan kepada hari akhirat. Kita tidak melupakan kepada hari sahabat-sahabat sekalian yang kita akan bertemu dengan kematian. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Daripada ayat yang kita baca tadi sahabat-sahabat sekalian, di sana ada 2 golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang fasik, iaitu orang-orang yang bergelumang dengan dosa, orang yang tak takut pada Allah, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan nanti kelak Allah akan melupakan dia. Ulaika humul fasiqun. Itu adalah golongan orang-orang yang fasik. Adapun golongan yang kedua yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-20, iaitu ashabul jannati humul faizun. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang berjaya, golongan orang-orang yang diberikan keselamatan, yang memperolehi kemenangan. Siapakah golongan yang berjaya? Golongan ashabul jannah, golongan ahli syurga. Di mana ahli syurga dan ahli neraka, golongan ini terlalu berbeza. Golongan ahli syurga adalah humul faizun, golongan orang-orang yang memperolehi kemenangan. Lalu kita muhasabah diri tuan-puan sekalian, di mana kita pada hari ini?
Ya, di mana kita pada hari ini dan bagaimana dengan hari-hari silam kita? Bagaimana dengan hari-hari yang lepas? Apakah merupakan sebuah persiapan dan bekalan untuk jadi ashabul jannah, iaitu ahli-ahli syurga, humul faizun, iaitu golongan yang berjaya, ataupun waliyadzu billah, hari silam kita. Hari ini, rupa-rupanya kita masih lagi tergolong dalam golongan humul fasiqun, iaitu orang-orang yang fasik. Allah mengingatkan kita sahabat-sahabat sekalian sentiasa kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan yang bakal kita lalui. Kita tengok ya sahabat-sahabat sekalian, masya-Allah subhanallah. Kita tengok macam mana perjalanan kehidupan kita. Ya, satu perkara yang kita tak dapat nak halang, perjalanan masa. Dan setiap detik masa, tuan-puan sekalian, perjalanan masa akan berlaku banyak perubahan kepada diri kita. Sama ada pada fizikal kita, pada mental kita, pada emosi kita, ya, pada spiritual kita, ada banyak berlaku perubahan. Ustazah ambil contoh ya tuan-puan sekalian, bagaimana peredaran masa menambah umur kita. Dan bagaimana dengan umur yang bertambah, benar kita makin melihat seolah-olah diri kita semakin melemah. Semakin melemah tuan-puan sekalian dari segi fizikal. Ya subhanallah, masya Allah, ustazah mengalir air mata dengar cerita ya seorang sahabat menceritakan bagaimana ayahanda dia. Ya, ayahanda dia tuan-puan sekalian dulu sakit. Dia kena stroke, mild stroke. Sampai tak boleh menelan. Hari ni kita biasa je menelan. Apatah lagi kalau anak muda. Ya, boleh menelan sambil cakap telefon tu, sambil berborak, sambil bergurau senda. Tapi kita umur dekat nak 50 tuan-puan, kita tak berani sebenarnya. Makan-makan sambil bercakap, sambil ketawa, silat-silat tercekik, tersedak. Kalau tersedak bukan sikit-sikit tuan-puan, sampai 2 hari kadang-kadang kesan daripada tersedak tu. Sahabat ustazah tadi, ayahandanya tuan-puan sekalian, pernah kena stroke, ya, kemudian tak boleh menelan. Jadi memang masuk wire lah, ya, untuk masukkan makanan. Setiap hari dia cuba tarik wire tersebut. Ya, jadi terpaksa panggil lah nurse, dia datang, betulkan balik, masukkan balik. Baik, itu satu kesulitan yang beliau hadapi. Kemudian alhamdulillah beliau sihat. Maknanya boleh menelan makanan. Maknanya sudah boleh bergerak, boleh boleh berjalan dan sebagainya. Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, Allah jadikan ayahanda tadi tidak dapat mengenal orang. Tidak boleh mengenal orang tuan-puan sekalian. Adalah beberapa minit dia kenal bahawa itu adalah isteri dia. Tapi lepas beberapa minit dia akan tanya, mana perempuan tadi? Mana perempuan tadi? Maknanya apa? Dia dah tak kenal dah itu adalah isteri dia yang menyantuni dia. Ya, masa ustazah berbual dengan sahabat tu, dia cerita ya bahawa mak dia pun tuan-puan sekalian menangis. Dia menangis bila suami tu mula tanya, mana perempuan tadi? Perempuan tadi kan, maknanya panggil isteri tu perempuan tadi, tak kenal dah. Dan bagi dia tuan-puan sekalian, siang dengan malam ni sama. Dia tak tahu apa nak buat pada waktu siang, apa yang selayaknya pada waktu malam. Siang dan malam sama bagi dia. Dia nak keluar, dia nak naik kereta. Dia tahan kereta-kereta orang yang lalu sebab dia nak naik kereta. Dia seronok naik kereta. Subhanallah, jadi macam budak tuan-puan sekalian. Bila naik kereta, dia nak makan apa? Dia nak beli apa? Nak beli aiskrim. Malam-malam pun nak keluar rumah, nak aiskrim. Ya, terpaksa kunci rumah sebab dia tak tahu membezakan malam dan siang. Bagi dia aktivitinya sama. Dia nak naik kereta, dia nak makan aiskrim. Anak-anak datang tanya, abah siapa ni bah? Ya, katalah anak kedua tanya, abah kenal tak anak pertama ni kan? Tanya, siapa ni bah? Dia jawab, orang sinilah dia jawab. Dia tak kenal dah anak, tak kenal cucu, tak kenal isteri. Ada beberapa minit saja yang dia kenal. 3 minit, 4 minit dia kenal tu tuan-puan. Ya Allah, besar hati isteri ni. Bang kenal saya bang. Abang cam saya isteri abang. Dia angguk-angguk. Dia lepas tu sekarang dah tak ingat balik. Subhanallah, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya, ustazah kadang-kadang duduk sekejap tuan-puan, ingatkan ya ujian yang Allah berikan kepada ayahanda sahabat tadi. Ingatkan, ya Allah, ya Tuhan. Nikmatnya ya Allah kau bagi aku masih ingat, ya Allah. Nikmatnya ya Allah aku masih dapat belajar. Aku masih dapat menghafal. Aku masih dapat mengingat. Nikmat sahabat-sahabat sekalian. Sebab kita rasa
Ya, bahkan ustazah pun berdoa sangat, ya Allah ya Tuhan, Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Dulu doa ni tak nangis tuan-tuan puan. Dulu masa berdoa ni saya tak menangis, tapi sekarang menangis tuan puan doa ni. Sebab apa? Takut Allah ambil ingatan kita. Ya, takut Allah ambil. Maknanya fungsi akal tu semakin menurun. Berdoa, wahai Allah, tolonglah ya Allah. Ya, bagilah aku ni boleh ingat, boleh faham. Ya, boleh hafaz. Bagilah aku kekuatan pada akalku ya Allah, pada fikiran, pada jiwaku ya Allah. Ya, sebab tengok macam mana ada satu orang sahabat, ya, ayahanda dia bila dah sampai usia tua, bila ketawa tuan puan, ketawa sampai jadi macam apa? Sampai kena urut-urut. Ketawa tak dapat ditahan dah, ya. Sampai kena urut, tenang bah. Ya, sampai penat, sampai macam nak pengsan, nak pitam. Ketawa yang tak dapat ditahan. Bila dia sedih, dia menangis, meraung, tak boleh tahan. Allahu Akbar. Nak kontrol, nak kawal. Ketawa jangan berlebihan, menangis jangan berlebihan. Selama ini kita menikmatinya, sahabat-sahabat sekalian. Selama ni Allah masih berikan kita boleh kontrol benda tu. Sampai satu ketika, boleh saja Allah nak buat tuan puan, kita sudah tak sama macam dulu. Allah tarik kekuatan kita satu persatu. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. Semua ini sama ada berlaku pada kita atau berlaku pada orang lain, kita ambil ibrahnya, pengajarannya untuk mengingatkan kita bahawa kita akan menempuh hari-hari yang akan datang. Ya, alah saya tak ada hari akan datang, saya akan mati. Ya, mati tu hari akan datang lah. Ya, mati itulah hari akan datang. Ya, bagaimana disebut oleh Syekh Muhammad Ratib An-Nablisi, dia kata apa? Dia kata tolong beringat wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku. Ya, kerana wa nahnu jami'an nadkhulu ila al-masajidi linusalli. Kerana hari ini semalam kita masih boleh masuk ramai-ramai dalam masjid linusalli untuk kita bersolat. Walakin la budda min yawmin nudkhilu fihi ila al-masjid fi na'shin liyusalla alaina. Tapi ingat, akan bertemu kita dengan satu hari, ya, kita akan masuk masjid tapi bukan lagi untuk kita solat, tapi kita akan disolatkan oleh orang lain. Wa nahnu jami'an nakhruju min buyutina waqifina ala qadamaini bishaklil amudi. ولكن في مرة واحدة سنخرج من بيوتنا بشكل أفقي في نعش. Hari ini kita sama-sama, ya, boleh berdiri depan pintu rumah kita. Kita nak keluar daripada rumah. Semuanya dalam keadaan yang sangat mudah. Berjalan saja, buka pintu rumah, berdiri depan pintu rumah, ya, dah ada kunci kereta, boleh ke sana kemari. Walakin fi marrah wahidah, tapi percayalah, satu hari daripada hidup kita pasti akan berlaku, kita dibawa keluar daripada rumah kita, tapi bukan kita keluar dengan kaki kita tidak berdiri, tapi kita keluar dalam bentuk diusung oleh orang ramai. Ingat, fi marrah wahidah, satu kali dalam hidup kita pasti akan berlaku. Ya, satu kali dalam hidup kita pasti akan berlaku, kita diangkat, kita diusung, kita disolatkan, kita ditanam, kita dipakaikan, kita dimandikan. Maka ingatlah tuan puan sekalian dengan hari ini yang disebut dalam ayat yang kita baca tadi, wal tanzur, tolong perhatikan, tolong lihat betul-betul sejauh-jauh dan sedalam-dalamnya pada diri masing-masing. Ma qaddamat lighad, apa yang telah kamu persembahkan, yang kamu telah sediakan lebih awal daripada belum datangnya esok. Lebih awal daripada datangnya esok. Sebab esok belum tentu kita masih boleh melakukannya. Esok belum tentu kita masih hidup, tuan puan sekalian. Apa yang telah kita lakukan, qaddam, lebih awal kita persembahkan daripada datangnya esok. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau kita melihat kepada kata-kata, ya, yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat-sahabat sekalian, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tuzayyinu lil 'ardil akbar wa inna ma yukhafful hisab yawmal qiyamah ala hasibi nafsihi fid dunya. Ya, kita tengok pada kata-kata Sayyidina Umar ini, sahabat-sahabat sekalian, apa makna yang disebut oleh Sayyidina Umar? Maknanya adalah, ya, hendaklah kalian menghisab diri kalian.
Ya, hendaklah kalian menghisap diri kalian qabla an tuhasabu. Ya, saya nak cari satu riwayat lagi ya tuan-puan sekalian. Ya, koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisap. Kerana orang yang menghisap diri dia berat-berat semasa di dunia, maka orang itulah yang akan diringankan. Innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisap dirinya ketika mana dia di dunia. Diriwayatkan daripada Maimun bin Mihran, tuan-puan sekalian, rahimahullah, ya, beliau berkata, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasibu nafsahu kama yuhasibu syarikah. Ya, seorang hamba tidak benar-benar dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah dia memuhasabah dirinya sebagaimana dia memuhasabah rakan-rakan ya sejawatan dia. Itu baru dikatakan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila dia muhasabah diri dia, macam mana kalau dia ada syarikat, dia ada perniagaan, tuan-puan sekalian, maka demikianlah ya dia muhasabah postmortem koreksi syarikat ya. Sekejap ya tuan, ada kucing ya. Subhanallah. Ya, ada kucing terlepas masuk pula dalam rumah ya. Okey, tak apa, insyaAllah. Seorang hamba tidak dikatakan bertakwa sehinggalah dia memuhasabah dirinya sebagaimana dia memuhasabah rakan-rakannya. Subhanallah, Masya Allah. Allahu Akbar. Kucing duk menggesel ke kaki, Masya Allah ya, sahabat-sahabat. Ustazah bukan berani ingat pun dengan kucing ya, tapi tak apalah ya, kita terusnya insyaAllah. Baik. Apakah dia tarikh muhasabah? Yang Allah kata muhasabah ni, apa tarikh dia? Ya, apa tarikh dia? Jadi di antara maksud muhasabah, tarikh muhasabah. Sekejap ya, tuan-puan sekejap, just minit 2, saya keluarkan kucing sekejap. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan muhasabah? Bismillahirrahmanirrahim. Maksud muhasabah, sahabat-sahabat sekalian, adalah an tumayyiza ma huwa laka mimma huwa alaika. Fatu'addil ladhi alaika wa tutalib bil ladhi laka. Lidzalika qalu addil ladhi alaika wa tulub minallahi alladhi laka. Maksudnya adalah ya, kita boleh membezakan apa yang menjadi hak kita ya dan apa yang menjadi tanggungjawab kita. Boleh membezakan apa yang menjadi hak kita, makna hak ni makna kita berhak ke atas sesuatu itu, ataupun apa yang menjadi tanggungjawab kita. Ya, meneliti soal tanggungjawab, soal peranan, soal hak kita. Ya, ada benda bukan jadi hak kita tapi kita ambil. Kan, sebenarnya hak orang lain tapi kita tak berikan. Jadi ini di antara makna muhasabah. Kena tengok pada diri kita, sahabat-sahabat sekalian, ada tak sesuatu yang sebenarnya bukan hak kita tapi ada kat kita. Ini benda yang sangat besar dalam muhasabah. Sahabat-sahabat, kita tak nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bawa barang orang lain, bawa hak orang lain. Allahu Akbar. Ya, kita tak nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
Tapi kita bawa apa ni, maknanya kita pernah menzalimi orang lain, kita pernah mengambil harta orang lain, hak kawan kita, kehormatan kawan kita, tuan-puan sekalian dan sebagainya. Kecuali bila kita muhasabah, Masya Allah, subhanallah, sekejap Dekat rumah Ustazah ada 5 ekor kucing, biasa duduk kat luar tapi sekarang ni 5 termasuk kat dalam ni. Baik, bila kita perhalusi diri sahabat-sahabat sekalian, kita dapati ada hak orang lain pada kita. Ya, sebab itu bila sebut tentang muhasabah, antara perkara yang sangat besar adalah urusan kita dengan orang lain. Ya, urusan kita dengan orang lain. Kembalikan hak orang lain. Tolong tuan-puan sekalian, seperti mana disebut dalam satu kitab yang Ustazah baca ini, ya, dia kata apa? Jalasatul muhasabah. Tolong adakan waktu, masa untuk kita muhasabah diri. Kita bersendirian. Ya, pada setiap hari, daqaik. Setiap hari kena ada masa untuk bersendirian. Fatus'aluha. Maka hendaklah kamu bertanya, lima fa'altu hadha, lima taraktu hadha, lima a'taid hadha, lima mana'tu hadha, lima wasaltu hadha, lima qata'tu hadha, lima ghadabtu hadha, lima raditu, lima btasamtu, lima annaftu, lima darabtu, lima hasabtu, lima adhaitu. Soalan dia tanya apa tuan-puan? Pertanyaan dia adalah, untuk apa aku buat semua ni? Untuk apa? Itu soalan antara paling besar. Sebab bila sebut wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah hati kamu, perhatikanlah diri kamu, apa yang telah kamu siapkan untuk hari akan datang, apa yang telah kamu persembahkan untuk hari akan datang. Sebenarnya maknanya tuan-puan sekalian, kita nak mempersembahkan sesuatu. Ya, untuk hari yang akan datang. Kita nak tunjuk kat siapa amalan-amalan kita ni? Kita nak persembahkan pada siapa segala amalan kita ni? Kita nak harapkan daripada siapa? Jawabnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nak tunjukkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harapkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam muhasabah, selain daripada melihat kepada hak-hak orang lain yang ada pada kita untuk kita kembalikan, yang kedua soalannya adalah untuk apa seluruh kehidupan kita ini? Untuk apa aku cakap macam ni? Untuk apa aku buat macam ni? Itu yang Ustaz baca tadi kan. Lima fa'altu hadha. Untuk apa? Untuk siapa aku buat semua ni? Untuk siapa? Untuk apa aku tinggalkan perkara ini? Untuk apa aku memberi? Untuk apa aku menghalang? Untuk apa aku menyambung? Untuk apa aku memutus? Untuk apa aku marah? Untuk apa? Segala-galanya soalan dia, untuk apa? Soalan 5, untuk apa dan untuk siapa ni tuan-puan sekalian? Soalan yang besar dalam hidup kita. Sebab itulah soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan nilai kehidupan kita. Untuk apa kamu baca Quran dulu? Untuk apa kamu buat ibadah ni dulu? Untuk siapa kamu berjihad dulu? Kita boleh jawab macam-macam tuan-puan. Ya, untukmu ya Allah. Tapi Allah Maha mengetahui segala hakikat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui segala-gala yang kamu kerjakan. Ya, Allah boleh tempelak hamba dia daripada hujung dalam hati kamu yang sebenarnya kamu hanya menakkan pandangan manusia. Kalau tak ada pandangan manusia, kamu tak buat. Sebenarnya kamu nakkan habuan dunia. Kalau tak ada habuan dunia, tak dapat duit, kamu tak buat. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Ya, sebab tu kita dulu kena muhasabah. Tanya diri kita. Wahai Hafizah, kalau tak berbayar, kamu nak buat tak? Wahai Hafizah, kalau tak ada orang puji, kamu nak buat tak? Wahai Hafizah, kalau orang marah kamu, kerja kamu nak terus tak perjuangan kamu, dakwah kamu? Wahai Hafizah, kalau kamu kena macam-macam, kena tentang, kena gam, kena apa, kamu nak terus tak bercakap jalan yang benar? Soalan tu kena tanya sahabat-sahabat. Sebab kita akan ditanya. Kita akan ditanya. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini soalan-soalan yang kena ditanya, dan apatah lagi tuan-puan yang ketiga, muhasabah tu akan jadi lebih berat lagi
bila ia berkait dengan soal tanggungjawab. Ya, semua kita ni ada tanggungjawab. Semua kita adalah pemimpin, tuan-puan sekalian. Pimpin diri sendiri, pimpin keluarga, pimpin masyarakat. Apatah lagi yang memang diberikan amanah kepimpinan ya dalam negara, dalam masyarakat. Lebih berat lagi tuan-puan sekalian. Mak ayah kena muhasabah diri, suami kena muhasabah diri, pemimpin kena muhasabah diri. Kita tengok macam mana, bagaimana orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mewujudkan suasana muhasabah dalam kehidupan mereka. Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai contoh tuan-puan sekalian, dalam ucapan beliau ketika mana diangkat menjadi khalifah, inni wulitu alaikum walastu bi khairikum in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Aku adalah orang yang diberikan amanah di kalangan kalian, terpilih di kalangan kalian, tapi bukan bermakna aku lebih baik daripada kalian. Ini kata-kata Saidina Abu Bakar As-Siddiq, insan yang sangat bertakwa, yang sangat baik. Aku sebenarnya diberi amanah. Aku terpilih untuk tanggungjawab. Bukan bermakna aku yang lebih baik daripada kalian. In ahsantu fa'inuni. Sekiranya aku melakukan kebaikan, maka tolonglah aku. Tapi sekiranya aku melakukan perkara yang buruk, maka ya faqawwimuni, maknanya ya perbaikilah aku. Ya buatlah sesuatu pada aku supaya aku tidak berterusan dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang buruk. Ya, kita tengok macam mana sahabat-sahabat sekalian. Yes, Saidina Omar bin Abdul Aziz juga merupakan seorang pemimpin, tuan-puan sekalian. Ya, ketika mana ditegur oleh seseorang, ya, ada orang tegur secara berdepan, ramai-ramai orang dengar. Kata apa pada Saidina kepada Omar Al-Khattab, ya, bukan Omar Abdul Aziz, Omar Al-Khattab. Ittaqillaha ya Amirul Mukminin. Kamu naklah bertakwa kepada Allah, wahai Amir Mukminin. Ya, lalu orang lain yang dengar tu sampai cakap, taqulu li Amiril Mukminina ittaqillah. Kamu tergamak cakap dengan pemimpin, dengan khalifah, dengan Amir Mukminin, kamu tergamak pergi cakap depan-depan tu kamu suruh dia bertakwa kepada Allah. Faqala Umar radhiyallahu an, maka Sayyidina Umar menjawab, da'hu falyaqulha. Tinggalkan dia, biar dia nak cakap apa saja dia nak cakap. Fa innahu la khaira fikum idza lam taquluha. Sebenarnya tak ada kebaikan pun pada kita semua, pada kamu semua, jika sekiranya dia tidak bercakap benda tu. Sebenarnya bila dia cakap ittaqullah, banyak kebaikan pada kita. Kamu tegah dia daripada bercakap benda yang benar tu, maka kebaikan tu akan lari daripada kita. Wala khaira fina idza lam nasma'ha minkum. Ya, dan tak ada kebaikan pada kita sekiranya kita tak nak dengar apa yang telah mereka sampaikan. Jadi Masya Allah, subhanallah, tuan-puan sekalian, ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja memuhasabah diri mereka sendiri, bahkan mereka mengalu-alukan ya sahabat-sahabat, kaum keluarga, orang keliling mereka, ya, untuk bantu mereka menyempurnakan amanah dengan memberikan nasihat, memberikan teguran, memuhasabah setiap yang telah mereka lakukan. Ya, tuan-puan sekalian, seperti mana yang Ustazah sebut dalam program Mihrab Coaching, 9.0, ibrah daripada takdir. Perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita ini adalah hati kita ni mesti hati yang tawaduk. Ya, mesti hati yang tunduk, rendah sangat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berani angkat muka, tuan-puan. Hati yang tak berani angkat muka, tak berani terangkat sikit pun. Ya, biarlah ya Allah, maknanya betul-betul tawaduk. Ini daripada perjalanan takdir kita. Sebab itu macam-macam yang kita lalui dalam hidup. Boleh jadi ada orang komen kita. Boleh jadi kawan kita muhasabah kita. Boleh jadi suami kita muhasabah kita. Terimalah dengan apa dia, dengan Masya Allah, dengan sangat menghargai. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam, kita bukan macam tu lah. Kita tak macam tu. Tapi daripada muhasabah yang mereka berikan kepada kita, perkara yang paling besar, tuan-puan, adalah ia menjadikan jiwa kita tunduk. Ia membunuh keegoan kita. Menguruskan keegoan kita. Ia menyembelih kesombongan yang mungkin mulai tumbuh dalam bentuk yang kita tidak perasan, tuan-puan sekalian. Tak perasan. Selalu dijulang, selalu diberi jawatan, selalu diberikan pangkat kuasa dan harta.
Kita tak perasan tuan-puan sekalian. Tak perasan kesombongan dah wujud. Allah tidak pernah redha kesombongan dalam hati manusia walaupun sebesar zarah. Ya, dah mula dah kita mengatakan seolah-olah diri kita ni sangat baik. Semua benda pun berlaku kerana adanya kita ni. Ya, semua pun jadi senang sebab kita ada. Dah mula dah secara tak perasan dan tak sengaja. Benda tu dah bersarang dalam hati kita. Jadi kalau berlaku sesuatu dalam hidup kita, ya, berlaku sesuatu yang kita tak suka, orang marah, orang keji, orang kecam, ya, orang muhasabah, dalam apa jua bentuk. Tapi sebenarnya Masya Allah, Alhamdulillah tuan-puan, sebenarnya untuk menjaga hati kita ni supaya apa? Supaya tawaduk. Ya, macam mana nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bangga diri? Macam mana nak mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tapi sombong, tapi bongkak, tuan-puan sekalian, sedangkan Allah amat redha, ya, apabila bertemu dengan hamba-Nya yang sangat-sangat tawaduk, merendah hati, ya, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, ya, kita akan sambung pada pagi esok insyaAllah. Ustazah nak berkongsi satu doa, ya, mudah-mudahan ia menjadi salah satu doa yang kita amalkan juga sentiasa, iaitu doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Maksud dia adalah Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung sangat ya Allah dengan kamu daripada hilangnya nikmat. Wa tahawuli afiyatik, daripada bertukarnya kesejahteraan ataupun afiah kepada yang sebaliknya. Wa fujaati niqmatik, dan aku berlindung ya Allah daripada kedatangan secara tiba-tiba sahaja bencana dan bala. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada segala bentuk kemurkaanmu. Boleh jadi pada perkataan kita, pada kemalasan kita, pada sikap kita dan sebagainya. Wa jami'i sakhatik, maknanya aku berlindung ya Allah daripada seluruh bentuk kemurkaanmu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita benar-benar hati-hati, ya, muhasabah baik-baik. Dan Ustazah juga sangat maknanya dapat menegur diri juga kan, ya, bila kita baca makna, ya, yang disebut dalam satu kitab tu, dia sebut soal nikmat. Kita selalu nampak benda tu nikmat. Ya, Alhamdulillah memang nikmat kan, tapi kena tengok satu perkara. Nikmat ini adalah apabila sesuatu itu menjadikan kita taat. Okey, apa sajalah yang Allah bagi pada kita, kemudian kita jadi taat. Jadi makin baik, ya, jadi makin taat, jadi makin meninggalkan segala maksiat, ya. Itu maknanya nikmat. Tapi kalau kita menerima sesuatu kurniaan, ya, apa saja, tapi menjadikan kita lebih semakin kurang ketaatan, semakin buat maksiat, maka itu adalah ujian. Ya, itu adalah satu fitnah. Okey, sahabat-sahabat, ya, maknanya satu fitnah pada kehidupan kita, kena hati-hati sangat, kena perhalusi, kena taubat, kena muhasabah. Ya, kalau yang benar-benar dikatakan nikmat ini tuan-puan, memang ia datang dalam hidup kita, Allah bagi pada kita dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau tak, kena hati-hati, ini ujian. Ujian ni maknanya apa? Boleh jadi lulus, boleh jadi gagal. Kena muhasabah dan kena berhati-hati. Sahabat-sahabat sekalian, kita berhenti dulu seketika, insya-Allah. Ya, kita bertemu lagi pada pagi esok insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita, Allah meluruskan hati kita, Allah memperbaiki seluruh urusan hidup kita. Ya, mudah-mudahan kita dikurniakan husnul khatimah. Ya, kematian yang baik, penghabisan yang baik. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk. والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد اللهم ارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة محمد
sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tolong perhatikan ya, ada poster tentang iklan permohonan kemasukan ke tingkatan 1 Madinatul Huffaz sesi 2022, juga kemasukan fast track. Ya, sebelum ni kita buat keputusan tak ada fast track untuk tahun depan, tapi Alhamdulillah setelah kita buat semakan, ya, dan insyaAllah kita cuba menyiapkan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa kedua, bangunan kompleks itu kita cuba siapkan menjelang bulan 3 ataupun bulan 4, jadi kita boleh terima kemasukan untuk fast track SPM. Ya, jadi ada iklan dia, tolong perhatikan supaya boleh ikut flow tersebut ya, untuk permohonan kemasukan ke Madinatul Huffaz. Ahlan wa sahlan bikum menjadi keluarga Madinatul Huffaz. Mudah-mudahan keluarga Madinatul Huffaz ia menjadi sendi benteng ya, untuk menggerakkan, untuk mentarbiah generasi Al-Quran ya, di atas muka bumi ini pada zaman ini, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.
Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian diri, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.